پیش خدمت ہے کہانی امبر ناگماریہ واپسی کا سفر قسط نمبر 147 خون کی آبشار۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سردار کباچا کی جگہ ایک نیا سردار مہاراج بلبیر کو اپنا نائب بنا کر تمہارے قبیلے کی سرداری بخش دیں، اور یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ جادوگر نے مہاراج بلبیر کی جے کا نعرہ لگایا، لیکن سردار کباچا نے کہا، ٹھہرو، یہ سرداری میں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر حاصل کی تھی۔ اگر تم میں سے کسی کے بازوؤں میں طاقت ہے تو چھین لے اور مقابلہ کرے۔ جادوگر نے کہا، کباچا، دیوتا کا فیصلہ تیرے خلاف ہے۔ لیکن کباچا نے کہا، ہمارے بزرگوں کے زمانے سے ہی یہی ریت چلی آ رہی ہے کہ قبیلے کا سردار سب سے زیادہ طاقتور آدمی ہوگا۔ میں بلبیر کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر اس کے بازوؤں میں طاقت ہے تو مجھ سے لڑ کر سرداری چھین لے۔ تب ایک طرف سے ناگ آگے بڑھا اور چیلے نے کان میں کہا، ناگ، یہ میرا دشمن ہے، بچ کر نہ جائے۔ ناگ نے پاس کھڑے ہوئے ایک وحشی سے نیزہ چھین لیا اور کباچا سے کہا، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، تجھ میں ہمت ہے تو میدان میں آ جا۔ کباچا نے اپنے بھالے کو فضا میں لہراتے ہوئے کہا، میں نے شیرنی کا دودھ پیا ہے اور میرے بازوں میں ہاتھی کے بل ہیں۔ افسوس، تیری لاش پر رونے کے لیے تیرا یہاں کوئی بھی نہیں۔ تب ناگ نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تیری لاش پر رونے والے بہت سے لوگ موجود ہیں جو تیرے گوشت پر ایک شاندار جشن منائیں گے۔ دونوں بہادر میدان میں اتر آئے اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ کباچا بلا شبہ ایک نہایت طاقتور آدمی تھا، لیکن ناگ کے پاس اس کی مخصوص طاقت تھی اور یہ بھروسہ کہ اسے موت نہیں آ سکتی۔ دونوں میں ایک زبردست مقابلہ ہوا اور کافی کشمکش کے بعد ناگ نے کباچا کا ایک وار اپنے نیزے پر روک کر اس کا بھالا ایک جھٹکے کے ساتھ چھین لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مجمع میں واہ واہ کی صدا بلند ہوئی جو اپنی زبان میں داد دے رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ناگ کوئی وار کرتا، کباچا نے بھاگ کر ایک آدمی کی تلوار حاصل کر لی اور ناگ پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، لیکن ایک بھی ضرب ناگ کے جسم پر لگانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ قبیلے والے پہلے سمجھ چکے تھے کہ جب دیوتا ہی خلاف ہے تو کباچا کیسے جیت سکتا ہے، لیکن کباچا تو اپنی موت کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ پہلے سے ہار بھی مان لیتا تو اسے مرنا ہی پڑتا تھا، لہذا اس نے سوچا کیوں نہ لڑ کر مرے، لیکن اس میں خود اعتمادی نہیں تھی اور وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ آخر ناگ نے اس کی تلوار بھی توڑ دی تو کباچا نے کلہاڑا پکڑ لیا اور ایک دم ناگ پر حملہ کر دیا۔ بچاتے بچاتے بھی کلہاڑا ناگ کے بازو پر زخم لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ کباچا کا حوصلہ بڑھ گیا اور ناگ کو تاؤ آ گیا۔ پھر کیا تھا، اس نے زمین پر لوٹ لگائی اور ہاتھی بن گیا۔ تمام وحشی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگے اور انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی یہ دیوتا کا بھائی ہی ہو سکتا ہے۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ کباچا کی طرف بڑھائی اور اسے کلہاڑے سمیت اٹھا کر اوپر اچھال دیا۔ کباچا درختوں سے بھی اونچا چلا گیا اور کافی بلندی سے زمین پر آ کر گرا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی چٹک کر رہ گئی تھی۔ قبیلے والے کام کر رہ گئے اور کباچا کی بیویاں رونے لگیں۔ تب ناگ ہاتھی کے روپ میں کباچا کی طرف بڑھا، جس کی ہمت اب جواب دے گئی تھی اور زمین سے وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر کچل دیا۔ کباچا کی موت کے بعد جادوگر نے بلبیر کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے حکم دیا، آج سے کباچا کی ہر چیز مہاراج بلبیر کی ملکیت ہو گئی ہے۔ پھر تمام وحشی لوگوں نے پھولوں کے بنے ہوئے ہار ناگ کے گلے میں ڈالے اور اسے سردار تسلیم کر لیا۔ مردہ سردار کباچا کا جسم ایک لوہے کی سلاخ میں پرو کر الاؤ پر رکھ دیا گیا اور چند وحشی اس جسم کو بھوننے میں مصروف ہو گئے۔ ناگ اپنے چیلے کے ساتھ کباچا کے شاندار جھونپڑے میں داخل ہوا، جہاں اس کی ساری بیویوں نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے سر اس کے سامنے جھکا دیے، لیکن ایک سر ایسا تھا جس میں ذرا سا بھی خم پیدا نہ ہوا تھا، اور وہ مسلمان لڑکی جس کی تلاوت ناگ سن چکا تھا، لیکن اس کی مہار تو چیلے کے ہاتھ میں تھی، اور چیلے نے اس لڑکی کو دیکھ کر اپنا دل ہار دیا تھا اور ساری عورتوں کے سامنے ہی ناگ سے کہا تھا، مہاراج، یہ سندر کنیا مجھے بخش دیں۔ بھلا ناگ کی کیا مجال تھی کہ وہ انکار کرے، وہ تو چیلے کا غلام تھا، اور پھر ناگ نے اعلان کر دیا کہ یہ کنیا ہم نے تمہیں بخش دی۔ امبر اور ماریا دونوں ہمالیہ کی وادی میں آدم خور قبیلے کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے، لیکن نہ تو آدم خور قبیلے کا کہیں پتہ تھا اور نہ ہی وہ صحیح راستے کا تعین کر سکتے تھے۔ وہ ایک ایسی وادی میں بھٹک رہے تھے جہاں کچھ اس قسم کی یکسانیت تھی کہ وہ گھوم پھر کر وہیں آ جاتے تھے جہاں سے چلتے تھے۔ ان کو اس وادی سے باہر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، اور وہ کئی دنوں کی تلاش بسیار کے بعد بھی گھوم پھر کر وہیں آ جاتے جہاں سے روانہ ہوتے تھے۔ ماریا نے امبر سے کہا، مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی جادو کے زیر اثر آ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں اس وادی میں قید کر دیا گیا ہے۔ امبر نے کہا، شاید تمہیں یاد نہیں، دیوی کلاوتی نے کہا تھا سادھو بلبیر کے مسلمان لڑکی سے شادی کرنے سے دیوتاؤں کا عتاب جب تک اس پر نازل نہیں ہوتا ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اور پھر ناگ کو بھی تو سزا کے طور پر بلبیر کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ جب تک اس کی رہائی کے دن نہیں آتے ہمیں ان کا سراغ نہیں مل سکتا۔ ماریا نے کہا، لیکن ہمیں کوشش ہر روز کرنی چاہیے، پتہ نہیں وہ گھڑی کب آ جائے۔ امبر نے کہا، تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے، مجھے بھی اس وقت ناگ کی شوبدہ بازی پسند نہیں آئی تھی، نہ جانے ناگ کو کیا ہو گیا تھا۔ ماریا نے کہا، بھائی امبر، عروج و زوال تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار اور ہر بہار کے بعد خزاں، یہی قدرت کا اصول ہے۔
अंबर ने कहा, ये भी ठीक है, किस्मत का लिखा तो भुगतना ही पड़ता है। वो दोनों एक पहाड़ी नाले के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। अचानक नाले से एक बड़ी मछली उछली और मारिया ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। मछली ने हैरानी से सोचा कि वो जिन हाथों में है वो नजर नहीं आ रही है। उसने जोर का एक झटका दिया। मारिया उसके लिए तैयार न थी और वो मछली के साथ ही पानी में जा गिरी। पानी का बहाव काफी तेज था और मारिया बहाव के साथ ही बहती हुई चली गई। अंबर को बड़ी हैरत थी क्योंकि अब मारिया की खुशबू आना भी बंद हो गई थी। मछली को उछलते तो अंबर ने भी देखा था, लेकिन उसके बाद मछली भी गायब थी और मारिया की खुशबू भी। अंबर ने कई आवाजें मारिया को दी, जो चारों तरफ के पहाड़ों से टकराकर वापस आ जाती। अंबर को यकीन था कि जरूर मारिया इस नाले में गिरी थी, क्योंकि उसे आवाज सुनाई दी थी और उसके बाद ही से मारिया की आवाज आना बंद हो गई थी। अंबर ने भी नाले के साथ साथ ही चलना शुरू कर दिया। वो बेहद परेशान था। इस मुहिम में उसे मारिया की भी जरूरत थी, जिससे कई काम लिए जा सकते थे, लेकिन अब नाग के साथ साथ मारिया भी गायब हो गई थी। वो नाले के साथ साथ मारिया को आवाजें देता हुआ चलता रहा और इसी तरह रात हो गई, लेकिन उसे इस बात पर जरूर हैरत हुई कि वो इस पुरस्कार जगह से निकल आया था, जहां से बाहर जाने का रास्ता ही उसे नहीं मिल रहा था। वो नाले के साथ साथ ही जंगल में किसी और जगह आ निकला था, लेकिन वो रुका नहीं। रात भर नाले के साथ साथ सफर करता रहा और मारिया को आवाजें देता रहा, लेकिन खुदा जाने मारिया को जमीन निकल गई थी या आसमान, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ साधु बलबीर अपनी झुग्गी में मुसलमान लड़की को सामने बिठाए ललचाई नजरों से देख रहा था और कह रहा था, तुम अब मेरी बीवी हो और तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा। लेकिन मरियम ने हिकारत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने पहले सरदार का अंजाम देख लिया है, मुझसे दूर ही रहो। खुदा वाहिद की मानने वाली हूं और कोई काफिर भी मुझे नहीं छू सकता। बलबीर ने कहा, इतना मान है तुझे अपने धर्म पर? नारी, तू महाराज बलबीर से वाकिफ ही नहीं है। महान शक्ति का मालिक हूं, देख लो, इन आदमखोरों के दरमियान सरदार बना बैठा हूं और वो वैशी होने के बावजूद मेरे एक इशारे पर जान देने को तैयार हैं। मरियम ने कहा, वैशी लोग तुम्हें खुदा मान सकते हैं, लेकिन जिस मजहब से मेरा ताल्लुक है वहां खुदा अज़्ज़वजल की हुक्मरानी है। पहला सरदार भी अपने तमाम हरबे आजमा कर देख चुका था। अगर अब भी तुम शैतानी हरकत से बाज ना आए तो तुम्हारा अंजाम भी उससे मुख्तलिफ ना होगा। बलबीर ने एक थप्पड़ मरियम के मुंह पर दे मारा और कहा, नीच, छोटा मुंह और बड़ी बात कर रही है, देखता हूं तुझे मेरे इंतकाम से कौन बचा सकता है। और साधु ने आगे बढ़कर मरियम की कलाई पकड़ ली। बिजली जोर से कड़क गई और नाग झोंपड़ी में दाखिल हुआ और उसने कहा, महाराज बलबीर, इस लड़की को छोड़ दो। बलबीर ने गुस्से से नाग की तरफ देखा और कहा, तू मेरा गुलाम है, मैं तुझे हुक्म देता हूं, यहां से दफा हो जा। फिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसाती नाले के सामने बंद बांध रहा हो। नाग बरसाती नाले की तरह ही उबाल खा रहा था, लेकिन मजबूर था। उसकी ताकत सल्ब हो गई और उसके दिमाग पर बलबीर की हुकूमत थी। बलबीर ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और मरियम पर गुस्से से झपट पड़ा। लेकिन उसी वक्त सरदार का पालतू शेर न जाने कैसे आजाद होकर झोंपड़ी में दाखिल हो गया और धाड़ने लगा। बलबीर को बहुत गुस्सा आया और उसने मंत्र पढ़कर शेर पर फूंक दिया। शेर कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ वापस हो गया। बलबीर ने कहका लगाया और कहा, देख ली मेरी शक्ति, मैंने शेर को कुत्ता बना दिया है। मरियम ने कहा, काफिर साधु, मेरा नाम मरियम है और इस नाम की लाज हमेशा मेरे खुदा ने रखी है। दूसरी तरफ मारिया नाले से बाहर निकली तो उसे चंद आदमखोर एक गार में जाते दिखाई दिए। मारिया ने भी उनका पीछा किया और वो नाक की बू पाकर उसी झोंपड़ी में आ निकली जहां वो साधु बलबीर ने उस लड़की को पकड़ रखा था। उसी वक्त उसके सर पर किसी ने डंडा मारा और उसने मरियम को छोड़कर मारने वाले को देखा जो नजर नहीं आ रहा था। उसने फिर मरियम की तरफ हाथ बढ़ाया, डंडा फिर उसके सर पर पड़ा। ऊपर गुस्से से पलटकर उसने बलबीर ने फिर देखा कोई न था। उसने एक मंत्र पड़ा और हवा में फूंक मारी और डंडा मारने वाली शख्सियत उसके सामने आ गई। उसने देखा मारिया उसके पास खड़ी थी। तब बलबीर ने कहा, अच्छा हुआ तुम लोग भी यहाँ आ गए, मुझे तुम लोगों का इंतजार था। तुम्हारा साथी अंबर कहाँ है? मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। मारिया ने कहा, वो भी आने ही वाला है, हम तुमसे जरूर सौदा करेंगे, लेकिन वादा करो कि उस वक्त तक के लिए इस लड़की को तंग नहीं करोगे। बलबीर ने मरियम को देखा और कहा, चलो तुम्हारी ही बात मान लेते हैं। मारिया ने कहा, मैं इस लड़की के साथ रहूंगी जब तक अंबर नहीं आता, तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। बलबीर ने वादा कर लिया। लेकिन रात होते ही मारिया अंबर की तलाश में निकल गई। वो जल्द अज जल्द अंबर को तलाश करना चाहती थी, जबकि उसने मंजिल को तलाश कर लिया था। नाग भी यहाँ मौजूद था, लेकिन उसने ना तो मारिया की खुशबू सूंघ कर कोई तासुर दिया था और ना ही मारिया को पहचाना था। इसलिए मारिया जल्दी अंबर की तलाश में निकल खड़ी हुई, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी अंबर का कुछ पता न चला। जब वो वापस आई तो मरियम खुदकुशी कर चुकी थी। मारिया उसकी लाश पर खड़ी साधु बलबीर पर पेचोताब खा रही थी। फिर उसको अंबर की खुशबू महसूस हुई और बाहर की तरफ भागी, जहां अंबर चंद नेजा बरदार आदमखोरों के हल्का में चला आ रहा था, जो नाले के साथ साथ ही उस मुकाम तक पहुंच रहा था। और नाग और मारिया की खुशबू का पीछा करता हुआ वो आदमखोरों के हाथों गिरफ्तार हो गया था।
फिर अंबर को नए सरदार के सामने पेश कर दिया गया, जो नाग को हाथी बनाए उस पर सवार होकर अपने तख्त की तरफ आ रहा था। अंबर का खून खोल गया, लेकिन नाग ने ना तो उसकी खुशबू महसूस की और ना ही उसे पहचाना। वो तख्त के सामने बैठ गया और साधु बलबीर उस पर से उतर आया। फिर नाग ने लौट लगाई और वो हाथी के बजाय साधु के जिस्म के साथ आदमखोरों के सामने आ गया और चेले के साथ तख्त पर जा बैठा, जहां जादूगर भी मौजूद था। अंबर को नाग के सामने पेश किया गया तो चेले ने गुरु को कहा, हुक्म दो, इसका फैसला कल होगा। आज की रात ये हमारी कैद में रहेगा। अंबर ने सब कुछ सुन लिया था और वो गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन मारिया ने उसे खामोश रहने के लिए कहा था। तब नाग ने हुक्म दिया, इस कैदी को रात भर के लिए कैद में डाल दो, इसका फैसला कल सुबह होगा। चंद नेजा बरदार अंबर को लेकर एक तरफ रवाना हो गए, जबकि मारिया भी उनके साथ ही थी। उन आदमखोरों ने उसे एक झोंपड़े में कैद कर दिया। तब मारिया ने कहा, रात को बलबीर हमारे पास आएगा और वो हमसे कोई सौदा करना चाहता है। पहले उसकी बात ठंडे दिल से सुन लेना, क्योंकि बकौल देवी कलावती उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि बलबीर की वजह से उस नेक खातून ने खुदकुशी कर ली। ये कल रात की बात है। अगर मैं तुम्हारी तलाश में भी ना निकल पड़ती तो उस मासूम और शरीफ लड़की की जिंदगी बच जाती। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मारिया बहन, बाज वक्त तुम भूल जाती हो, हम तो शतरंज के मोहरों की तरह हैं, जो तकदीर के हाथों हरकत कर रहे हैं। लड़की की मौत का वक्त आ चुका था और बलबीर की तबाही इस फेल की वजह से होनी थी, लिहाजा इस होनी को कौन टाल सकता था। बलबीर हमसे क्या सौदा करना चाहता है? मारिया ने कहा, मुझे इल्म नहीं, रात को मालूम हो जाएगा। फिर रात के वक्त बलबीर उस झोंपड़े में आ गया और उसने कहा, देखो अंबर, मैंने यहाँ की दौलत के लिए अपनी तमाम जवानी कठिन जापों की नजर कर दी है, तब जाकर कामयाबी हुई है। क्या यह बेहतर नहीं कि तुम इस काम में मेरे शरीक हो जाओ? मैं यहाँ का सरदार हूँ और तुम बगैर किसी मज़ामत के यहाँ से सोना और कीमती मोती ले जा सकते हो और उसे महज़ब दुनिया में मुंह मांगे दामों फरोख्त कर सकते हो। इस दौलत में हम बराबर के शरीक हो जाते हैं। मैंने इस दौलत के लालच के लिए नाग को अपना गुलाम बनाया था, अब वो यहाँ का सरदार है। जिस्मानी तौर पर वो तुम लोगों का भाई है और यरगमाल के तौर पर वो मेरे पास रहेगा, ताकि जो दौलत मैं यहाँ से तुम्हारे हवाले करूँ उसकी जमानत नाग के वजूद में मेरे पास रहे। हम दिनों में अरबपति हो जाएंगे। ये तो है अमन और दोस्ती का रास्ता, जिसे अपनाकर ना सिर्फ हम तुम लोग बल्कि मैं भी राजाओं की तरह जिंदगी बसर करेंगे। और अगर तुम्हारे मन में पाप है और तुम दुश्मनी का रास्ता अपनाना चाहते हो तो सोच लो, मेरे एक इशारे पर आदमखोर तुम्हारा गोश्त भून कर खा जाएंगे। रात भर का वक्त तुम्हारे पास है, खूब सोच लो और गौर कर लो। सुबह मुझे अपने फैसले से आगाह कर देना। बलबीर चला गया तो अंबर ने कहा, लालची कुत्ते, ये भी नहीं जानता कि दौलत हम लोगों के किस काम की चीज है। दौलत का लालच होता तो जमीन अपने सारे पोशीदा खजाने हमारे सामने उगल चुकी होती, लेकिन हमने इसमें से कभी एक दिरहम तक भी हासिल नहीं किया। मारिया ने कहा, अंबर भाई, इस जालिम की मौत का वक्त आ गया है। मुझे इस शरीफ लड़की की मौत अभी तक नहीं भूली जिसने जान दे दी। अपनी लंबी जिंदगी में अगर किसी आदमी पर मुझे गुस्सा आया है तो वो ये शैतान साधु है। अब हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। अंबर ने कहा, मारिया बहन, मुझे तुम्हारी राय से पूरा इत्तेफाक है, लेकिन मजबूरी सिर्फ यह है कि वक्त फिर हमारे नाग भाई को दुश्मन बनाकर मेरे सामने ला रहा है। साधु एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। वो हमारी भी ताकत को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहता है और लड़ाना चाहता है। मुसीबत यह है कि मैं दुनिया में हर ताकत का मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन अपने जिगरी दोस्त और भाई पर वार करने को दिल नहीं चाहता। नाग दिमागी तौर पर साधु के कब्जे में है और हमें पहचानता तक नहीं। ऐसी सूरत में जब वो दुश्मन बनकर सामने आएगा तो क्या तुम उसे नुकसान पहुंचा सकोगी या मैं उसे जख्मी कर सकूंगा? मारिया ने कहा, अंबर भाई, ऐसा वक्त तो इससे पहले भी कई दफा आ चुका है कि नाग तुम्हारे सामने दुश्मन बनकर खड़ा हुआ है, फिर कुदरत ने खुद ही तुम दोनों की हिफाजत की है। मुझे यकीन है अब भी ऐसा ही होगा। तुम सुबह साफ तौर पर इस साधु को इनकार कर दो। अंबर ने कहा, अगर मेरी बहन की यही मर्जी है तो ऐसा ही होगा। फिर उस रात की सुबह हो गई। ये बहुत ही सोगवार दिन था। आज दायां हाथ बाएं हाथ के मुकाबले में आ रहा था। अंबर को लेकर वहशी आदमखोर सरदार के सामने पहुंच गए। नाग सरदार के रूप में तख्त पर बैठा था। चेला गुरु के साथ और जादूगर जरा फासले पर विराजमान था। तब चेले ने अंबर से कहा, महाराज ने जो तुमसे कहा था तुमने उसके मुतालिक फैसला कर लिया होगा, क्योंकि वो किसी तरह भी घाटे का सौदा नहीं है। इसके बावजूद भी कुछ कहना चाहो तो इजाजत है, लेकिन ये सोच लेना कि इनकार की सूरत में तुम्हारी मौत बड़ी भयानक होगी। अंबर ने कहा, बलबीर, लालच वो तलवार है, उसे जितनी मजबूती से पकड़ोगे उसकी धार जिस्म में उतरती चली जाएगी, क्योंकि इस तलवार का दस्ता नहीं होता। दौलत की हवस उन लोगों को होती है जिन्होंने कभी दौलत देखी ना हो, लेकिन जिन लोगों के कदमों तले दौलत रेंगती फिरती हो उनके लिए दौलत की क्या अहमियत हो सकती है। तुम्हें यह सारी दौलत मुबारक हो। नाग को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि दुनिया की तमाम दौलत भी नाग का नेमुल बदल नहीं हो सकती। चेले ने कहा, जो दरअसल साधु ही था। इसका मतलब है कि तुम्हारी तरफ से इनकार है और शायद तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहां तक ले आई है। फिर उसने नाग की तरफ देखकर कहा, जो सरदार बना साधु के जिस्म में तख्त पर बैठा था, गुरु ये मेरा दुश्मन है, इसकी जिंदगी खत्म कर दे। नाग एक वफादार गुलाम की तरह उठा और अंबर पर हमला करने की गर्ज से एक तलवार उठा ली।
आदम खोर चूंकि ये जुबान नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी अपने सरदार को मुकाबले पर आते देखकर खुशी से पीछे हटकर खड़े हो गए थे। नाग तलवार सौंध कर अंबर के मुकाबले में चला रहा था। अंबर ने कहा, नाग मैं तुम्हारा भाई हूं, खुदा के लिए होश में आओ। लेकिन नाग की आंखों में तो खून नजर आया था। उसने आते ही अंबर की गर्दन पर भरपूर वार किया, लेकिन गर्दन कटने के बजाय एक शनाके के साथ टूट गई। चेले ने एक भाला नाग की तरफ फेंक दिया, जिसे नाग ने थाम कर उसे तोला और एक माहिर नेजाबाज की तरह से अंबर के सीने पर वार कर दिया, लेकिन भाले की नोक अंबर की छाती से टकराकर टेढ़ी हो गई। तमाम आदमखोर जादूगर के साथ और साधु के हैरान रह गए कि लोहे का हथियार उन्होंने गोश्त के जिस्म पर पहली बार नाकाम देखा था। उसके गले में जादू की माला पड़ी थी। अंबर बगैर किसी हथियार के नाग के सामने खड़ा था। नाग ने दोनों हरबे बेकार होते देखे तो जमीन पर लौट लगाकर शेर बन गया और धारता हुआ अंबर की तरफ देखा। अंबर ने फिर कहा, नाग होश में आओ, मैं अंबर हूं, तुम्हारा भाई। तुम जानते हो मैं वक्त की वो चट्टान हूं जिससे टकराकर तुम सर तो फोड़ लोगे, लेकिन मेरे भाई मेरे जिस्म पर खराश तक न डाल सकोगे। लेकिन नाग तो गुस्से में दीवाना हो चुका था। उसने अंबर पर जस्त लगाई और अंबर ने उसकी दोनों अगली टांगें पकड़ लीं। और कोई होता तो अंबर दोनों टांगों को चीर कर रख देता, लेकिन उसके सामने नाग था। नाग ने अपनी टांगें छुड़ाने के लिए बहुत जोर मारा, मगर ये अंबर था जो फौलाद के सांचे में ढला हुआ था। आदमखोर उस आदमी की ताकत से मरूब होते जा रहे थे और उनके दिलों पर अंबर का खौफ तारी था। आखिर जब शेर जोर लगाकर थक गया तो अंबर ने उसे परे धकेल दिया। शेर ने आजाद होते ही लौट लगाई और हाथी बनकर चिंगारता हुआ अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर ने फिर कहा, नाग होश में आ, मैं अंबर हूं, तेरा भाई। जवाब में हाथी ने अपनी सूंड अंबर की कमर के गिर्द लपेट ली और जोर लगाकर उसे ऊपर उठाना चाहा, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि जमीन ने अंबर के पांव पकड़ लिए हैं। हाथी जोर लगाता रहा, लेकिन अंबर को अपनी जगह से जुम्बिश न दे सका। आदमखोर अब पूरी तरह से उस बला से खौफजदा हो चुके थे जिसे ना शेर ही जेर कर सका और ना हाथी नुकसान पहुंचा सका। काफी जोर आजमाई होती रही। आखिर अंबर ने तंग आकर हाथी को सूंड पकड़ पकड़कर उसे धक्का दिया और हाथी दूर जा गिरा, लेकिन साथ ही अंबर भी अपना तवाजुन कायम न रख सका और जमीन पर गिर गया। अंबर के कमलात देखकर बलबीर सोच में पड़ गया और कबीले का जादूगर परेशान हो गया। हाथी ने जमीन पर गिरे हुए अंबर को देखकर फायदा उठाते हुए उसे पांव तले कुचलने के लिए दौड़ लगाई। अंबर समझ गया और खुद ही जमीन पर लेट गया और कहा, यह हरबा भी आजमा कर देख ले। हाथी ने अपना पांव अंबर के सीने पर रख दिया और सारे जिस्म का बोझ उस पर डाल दिया, लेकिन उसे ऐसे लगा कि पांव के नीचे कोई लोहे का पुतला पड़ा है। अंबर ने फिर उसे परे धकेल दिया। अब अंबर और नाग दोनों आमने सामने खड़े थे। हाथी से फिर नाग इंसान बन गया था। अंबर ने फिर कहा, नाग होश में आ जाओ और मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा भाई हूं। मारिया जो करीब ही खड़ी सब कुछ देख रही थी, खुद भी नाग पर पेचोताब खा रही थी। जब नाग अंबर को ही नहीं पहचान रहा था तो मारिया को कैसे पहचान सकता था। नाग की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी और वो अंबर पर हमला करने के लिए पर तोल रहा था, और जो ही हमला करने के लिए अंबर के करीब आया तो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और इस अरसा में नाग के गले में पड़ी हुई माला टूट गई और जमीन पर बिखर गई। एक बिजली की कूंद के साथ ही नाग को होश आ गया। उसने सामने खड़े अंबर को देखा, बिल्कुल इसी तरह के अभी अभी नींद से बेदार हुआ हो, और अंबर भाई कहकर अंबर को गले से लगा लिया। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि अंबर को होश तो आ गया। साधु गुस्से और परेशानी से कोई मंत्र पढ़ रहा था। उसने मंत्र पढ़कर फूंक मारी। बिखरे हुए माला के दाने एक एक होकर इकट्ठे हो गए और फिर खुद खुद धागे में पिरोए गए और माला की शक्ल में उठकर नाग के गले की तरफ बढ़े। लेकिन न जाने एक बाज किधर से उड़ता हुआ आया और माला को अपने पंजों में लेकर उड़ गया। सब लोगों ने हैरानी से देखा और साधु गुस्से में पागल हो गया और उसने अंबर की तरफ देखकर कहा, कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने हाथ बुलंद किया और एक त्रिशूल उसके हाथ में आ गई और उसने त्रिशूल अंबर की तरफ फेंक कर मारी। अंबर के जिस्म से त्रिशूल टकराते चिंगारियां सी फूट पड़ी और त्रिशूल को आग लग गई और फिर वो धमाके से फटकर कई टुकड़ों में बिखर गई। आदमखोर सहमे हुए ये तमाम मंजर देख रहे थे। एक ही दिन में उनके सामने कई हैरत अंगेज वाकयात रूनमा हो चुके थे। नाग ने गुस्से से साधु की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अंबर ने उसे रोक दिया और कहा, तुम हट जाओ नाग, इसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई है। साधु गुस्से से अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर ने उसे दोनों हाथों पर उठाकर जोर से घुमाया और ऊपर उछाल दिया, लेकिन साधु ऊपर हवा में जाकर मौलिक हो गया, जमीन पर नहीं गिरा और उसने कहका लगाया। लेकिन फिर चार खूनदार गिद्ध अचानक कहीं से उड़ते उड़ते आए और साधु पर झपट पड़े। साधु जल्दी से नीचे कूद गया। ये चारों गिद्ध भी जमीन पर उतर आए और लौटपोट होकर गिद्धों से भेड़िए बन गए और साधु पर हमलावर हो गए। लेकिन साधु ने एक मंत्र पढ़कर फूंका और भेड़िए जमीन में गायब हो गए। नाग ने अंबर के कान में कहा, मेरा सांप वाला जिस्म तुम्हारे पास था, मैं उसमें आना चाहता हूं। अंबर ने कहा, वो मारिया के पास है। नाग मारिया की खुशबू पाकर एक तरफ चला गया। साधु ने सब आदमखोरों से कहा, देखते क्या हो, इन पर हमला करके इन्हें खत्म कर दो। लेकिन वो तो बेचारे मारे खौफ के कांप रहे थे, कोई भी आगे न बढ़ा। दूसरी तरफ मारिया ने नाग का सांप वाला जिस्म उसके हवाले कर दिया और नाग साधु के जिस्म से निकलकर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया। अब वो आजाद था।
साधु ने कुछ मंत्र पढ़कर फूंका तो उसका जिस्म एक बहुत बड़ी चमगादड़ में तब्दील हो गया और वो अंबर पर झपटा और उसने अपने दांत अंबर के नरखरे में गाड़ दिए। लेकिन वो तो पत्थर था, उसमें दांत कैसे गड़ सकते थे। अंबर ने चमगादड़ को खींचकर अपने गले से उतारा और उसकी दोनों टांगें चीर कर रख दी। फजा में हर तरफ चीखें ही चीखें सुनाई देने लगीं और आहिस्ता आहिस्ता चमगादड़ का जिस्म साधु के जिस्म में तहलील हो गया, जो खून में नहाया हुआ तड़प रहा था। दूसरी तरफ चेले वाला जिस्म पड़ा था, जो काफी गला सड़ा था और उसमें से बू उठ रही थी। नाग दोबारा इंसान के रूप में आ गया था, क्योंकि उसका आजाद होने के बाद सबसे पहले अपने असली जिस्म में आना बहुत जरूरी था। वो पहले सांप वाले जिस्म में आया और फिर इंसान बन गया। अंबर ने जादूगर से कहा, ये 2 लाशें तुम्हारे दावत के लिए काफी हैं, आज के बाद तुम ही इनके सरदार हो। जादूगर ने इनकसारी से कहा, मैं चाहता हूं आप यहां रुक जाएं, आप जैसे महान ताकतवर इंसान को सरदार होना चाहिए। लेकिन अंबर ने कहा, भाई, हमें ताकत हुकूमत करने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए मिली हुई है। हम मुस्तकिल तौर पर एक जगह नहीं रह सकते। हम यहाँ दौलत के लालच में नहीं, अपने भाई को आज़ाद करवाने आए थे। अब तुम सरदार बनकर इन पर हुकूमत करो और हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर वो तीनों भाई बहन उन आदमखोरों की बस्ती से निकल खड़े हुए और आदमखोरों ने 2 लाशों को उठाया और दौलत की हवस में हजारों दूसरे इंसानों की तरह दौलत की भेंट चढ़ गए थे, जिन्हें आदमखोरों ने लोहे की सुलाखों पर चढ़ाकर अलाव पर रख दिया और अलाव के गिर्द खुशी से रक्स करने में मसरूफ हो गए। तीनों भाई बहन हिमालय की दुश्वार गुजार घाटियों को पार करते हुए मैदानी इलाके की तरफ आ रहे थे। अंबर ने कहा, नाग, बाज़ औक़ात तुम मेरे लिए बहुत तकलीफ दे हो जाते हो, खास तौर पर उस वक्त जब तुम पर कोई दुश्मन गलबा पा लेता है। मुझे तुम्हारी रिहाई के लिए भी तुम ही से मुकाबला करना पड़ता है और तुम्हारे हर हमले को खंदा पेशानी से कबूल करना पड़ता है। मारिया ने कहा, अंबर भाई ठीक कहते हैं नाग भाई, आप पर तो उस वक्त वहशत सवार होती है और आंखों में खून उतर आता है। आपने जिस तरह आदमखोर कबीले में अंबर भाई से मुकाबला किया, इनकी जगह कोई और मामूली आदमी होता तो वो कभी का खत्म हो गया होता। नाग ने कहा, मारिया बहन, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं, ये मजबूरी की बात है, इसमें भला मेरी रजामंदी को कहाँ दखल है। मैं अपने भाई अंबर पर हमला करूं, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। वैसे अंबर भाई, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। अंबर ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, हम तो तुमसे दिल लगी कर रहे थे और तुम संजीदा हो गए। हम जानते हैं इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नाग ने कहा, अब कहाँ के इरादे हैं? मारिया ने जवाब दिया, मैंने और अंबर ने तुम्हारी रिहाई तक यहाँ ठहरने का फैसला किया था। अब हमारा दिल हिंदुस्तान से उकता गया है, किसी और मुल्क की सैर करनी चाहिए। अंबर ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है नाग? नाग ने कहा, अंबर भाई, मैं भी तो आप लोगों का एक हिस्सा हूं। जो फैसला आप लोग करेंगे मैं उससे कैसे इख्तलाफ कर सकता हूं। तीनों को बातें करते और चलते चलते रात हो गई। मारिया ने कहा, रात हमें यहीं गुजारनी चाहिए। नाग ने कहा, क्यों, हमें भला अंधेरे से क्या फर्क पड़ता है? मारिया ने कहा, तुम नहीं समझ सकते, मगर मेरा ख्याल है अंबर भाई की समझ में ये बात आ गई होगी। अंबर ने भी ना समझते हुए चारों तरफ देखा और फिर जैसे उसकी समझ में आ गया हो, उसने ठंडी सांस भरी और कहा, मारिया ठीक कहती है नाग, हम एक दफा फिर उसी वादी में आ गए हैं जहां पहले भी हमें बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ना मिलता था। हम रोज सफर करते थे और रात को वहीं पहुंच जाते थे जहां से दिन को सफर शुरू किया था। नाग ने कहा, इसका मकसद है ये वादी इसरार है। अंबर ने कहा, पहले तो साबित हो चुकी है, अब पता नहीं, फिर भी रात यहीं गुजार लेते हैं, क्या हर्ज है। नाग ने भी किसी मौजूद जगह के लिए चारों तरफ देखा तो उसे बहुत दूर आबादी के आसार नजर आए, जहां कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। नाग ने कहा, यहां से थोड़ी ही दूर वो आबादी नजर आ रही है, वहीं चलते हैं। अंबर और मारिया ने हैरत से देखा, वाकई दूर आबादी में रोशनी सी नजर आ रही थी। अंबर ने कहा, जगह वही है, लेकिन पहले हमें कुर्बो जवार में कोई आबादी नजर न आई थी। मारिया ने कहा, आप ठीक कहते हैं, हम तो इस वादी में कई दिन तक बाहर निकलने की कोशिश में घूमते रहे हैं, उस वक्त हमें कोई आबादी नजर न आई थी। नाग ने कहा, या तो ये कोई दूसरी जगह है, वादी इसरार नहीं, और अगर वही जगह है और हमें आबादी नजर आ गई है तो क्या हमें कोई खा थोड़ी जाएगा। अंबर ने कहा, ठीक है, रात गुजारने के लिए आबादी ही में चलते हैं। फिर वो तीनों आबादी की तरफ रवाना हो गए। तीनों सफर तय करते हुए आबादी में पहुंच गए। ये एक पहाड़ी गांव था जो तकरीबन 200-250 मकानों पर मुश्तमिल था। ये तीनों उस बस्ती की गलियों में से गुजरते हुए एक हवेली के बाहर पहुंच गए, जहां मशालों से रोशनी हो रही थी, और यही रोशनी उन लोगों को दूर से दिखाई दी थी। बस्ती के काफी लोग, मर्द और औरतें यहां जमा थे। अंबर ने कहा, शायद कोई शादी है। नाग ने कहा, मजमा तो शादी का ही है, लेकिन किसी चेहरे पर भी खुशी के आसार नहीं नजर आते। हर आदमी हिजनो मलाल की सूरत बनाए घूम रहा है। मारिया ने कहा, कहीं कोई मर तो नहीं गया? नाग ने कहा, नहीं भाई, अगर कोई मर गया होता तो लोग रो रहे होते। वो सब बातें करते मजमा तक पहुंच गए और एक बुजुर्ग नुमा आदमी से कहा, हम परदेसी आदमी हैं, यहाँ रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना चाहते हैं। बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेकर कहा, काश तुम लोग आज यहाँ ना आए होते। अंबर ने कहा, क्यों, खैरियत तो है? बुजुर्ग ने कहा, मैं इस गांव का चौधरी हूं, मेरा नाम फेरोज है। ये गांव पहले हिंदुओं का था और हम सब हिंदू थे। फिर अचानक एक बुजुर्ग मुसाफिर एक रोज यहाँ आ गए। वो मुसलमान थे और साहिब करामत भी। उन्होंने यहाँ आकर इस गांव की इस्लाह की और लोगों को इस्लाम के जरिए असूल बताए, और ये पूरा गांव उनके हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया।
عمر نے کہا مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے اس فکرے کا کیا مقصد ہے کہ کاش تم آج یہاں نہ آئے ہوتے۔ بزرگ نے ایک چارپائی خالی کروا کر کہا یہاں بیٹھ جاؤ بیٹا، صورت سے تم بھی مسلمان ہی لگتے ہو۔ ناگ نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ چودھری نے کہا پھر تو آپ بھی لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی اس تکلیف میں برابر کے شریک ہیں۔ ناگ اور امبر پلنگ پر بیٹھ گئے اور قریبی چودھری بھی بیٹھ گیا اور پھر اس نے کہنا شروع کیا جب تک بابا جی یعنی وہی بزرگ زندہ تھے اور ان کی برکت سے سارا گاؤں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا تھا، ان کے انتقال کے بعد جہاں اور کئی مصیبتیں درپیش آ گئیں وہاں ایک اور بڑی ہی مصیبت جو بہت تکلیف دہ ہے۔ تورا ڈاکو ہے جو اپنے گروہ کے ساتھ غاروں میں رہتا ہے، بڑا ہی ظالم اور صفاک آدمی ہے۔ پہلے ہر سال آ کر سارا اناج اور رقم اور زیور لوٹ کر لے جاتا تھا، پھر چند آدمیوں کی منت سماجت کے بعد وہ 1/4 حصے پر راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ امن سے رہنے کی کچھ شرائط طے ہو گئیں۔ اس کے گروہ میں 100-150 آدمی ہیں۔ تورا جب بھی کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو دیکھ لیتا ہے اس کے گھر شادی کا سرخ جوڑا بھیج دیتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو روسی جوڑا پہنا کر دلہن بنا کر لوگوں کے اجتماع میں تیار رکھو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے اور لڑکی کو لے جاتا ہے۔ یہ بات بھی اس کی شرائط میں شامل ہے۔ جس حویلی میں تم بیٹھے ہوئے ہو اس کا مالک میں ہوں، میری ایک ہی لڑکی ہے۔ میں نے ہمیشہ حویلی کی بلند و دیواروں کے اندر پال پوس کر اسے جوان کیا ہے، لیکن پھر بھی اس ناہنجار ڈاکو نے میری سلمہ کو نہ جانے کیسے دیکھ لیا ہے اور عروسی جوڑا میرے گھر بھیج دیا ہے۔ ایک ڈاکو گاؤں میں آ کر پہلے اعلان کرتا ہے اور پھر لوگوں کی موجودگی میں وہ جوڑا بھیج دیا جاتا ہے۔ میں ہوں وہ بدنصیب باپ جس کی بیٹی دلہن بن کر کسی شریف آدمی کی بیوی بن کر نہیں جا رہی بلکہ ایک بدنام ڈاکو کی بیوی بن کر جا رہی ہے۔ کاش میں آج اپنی بیٹی کی ڈولی کے بجائے اس کا جنازہ اٹھا رہا ہوتا۔ بوڑھا رونے لگا۔ امبر کا خون کھول اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ تمام لوگ مل جل کر بھی اس ڈاکو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی تعداد تو ان سے کم نہیں۔ چودھری نے کہا یہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن قدیم زمانے کی دشمنیاں اور رنجشیں باوجود مسلمان ہو جانے کے بھی قائم ہیں۔ اس گاؤں میں اتفاق نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں اور اسی نا اتفاقی سے تورا ڈاکو فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امبر نے کہا اتفاق میں بڑی برکت ہے اور نا اتفاقی بربادی کا باعث ہے۔ چودھری نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو تم، اسی نا اتفاقی کی بدولت ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اندر میری بیٹی کو دلہن بنایا جا رہا ہے، دشمن لوگ خوش ہیں، وہ نہیں سمجھتے جو چنگاری آج میرا گھر جلا رہی ہے کل شعلہ بن کر ان کی عزت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ امبر نے کہا چودھری صاحب ہم یہاں موجود ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی ڈاکو بھی مسلمانوں کے اس گاؤں میں ان کی عزت سے کھیلنے نہیں آئے گا۔ چودھری نے کہا نہیں بیٹا، میں تم دونوں بھائیوں کی جوانی اپنی غیرت پر قربان نہیں ہونے دوں گا۔ ناگ نے کہا آپ ہماری جوانی کی فکر نہ کریں چودھری صاحب، اور اس اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ تورا ڈاکو کی زندگی کا آج آخری دن ہے۔ چودھری نے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی پگڑی سے صاف کیا اور کہا اگر یہ بات درست ہے تو میں سلمہ کی ماں کو بھی یہ خوشخبری سناؤں، ان لوگوں کو بھی بتا دوں جو میری عزت کا تماشا دیکھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ چودھری چلا گیا تو ماریا نے کہا امبر بھائی آپ دونوں باہر ڈاکوؤں کا انتظار کریں اور میں اندر ذرا دلہن کو دیکھاؤں۔ چودھری کے کہنے پر سب لوگ یہاں اکٹھے ہو گئے اور مخالف لوگوں نے چودھری سے کہا یہ خلاف ورزی ہم سب کی موت بھی بن سکتی ہے چودھری صاحب، آخر گاؤں کی اور لڑکیاں بھی تو اس ڈاکو کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، پھر تمہاری بیٹی میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ پھر امبر اور ناگ نے سارے مجمع کو اکٹھا کر کے کہا گاؤں کے لوگوں تم مسلمان ہو اور مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ اسلام کے نام لیوا اپنے بیٹیوں کو ڈاکوں کے حوالے نہیں کر دیتے۔ غیرت کے نام پر تو مسلمان نیزے کی انی پر چڑھ جاتا ہے لیکن غیرت پر حرف نہیں آنے دیتا۔ اخوت اور بھائی چارہ ہی اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اگر تم لوگ ایک مسلمان بھائی کی عزت کے لیے، اسلام کی ایک بیٹی کی غیرت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تو اس کی مخالفت بھی نہ کرو۔ تورا ڈاکو ہماری لاشوں پر سے گزر کر تم تک پہنچے گا۔ مخالف گروہ کے ایک آدمی نے کہا تم نے صرف اس کا نام سنا ہے، وہ ڈاکو نہیں عذاب الہی ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تب امبر نے کہا اس کا مقابلہ ضرور ہوگا، آپ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے آرام کریں اور تورا ڈاکو سے مقابلہ ہم پر چھوڑ دیں۔ ناگ نے کہا اور یہ بات بھی غور سے سن لیں، آپ کی مخالفت کے باوجود ہم اس ڈاکو کا مقابلہ کریں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس کام سے نہیں روک سکتی۔ آپ لوگ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر گھروں میں بند ہو جائیں اور اسلام کے نام پر ہم لوگوں کو قربان ہونے دیں۔ مخالف گروپ والے اپنے آدمیوں کو لے کر یہاں سے چلے گئے جبکہ ناگ اور امبر تورا ڈاکو کا انتظار کرنے لگے۔ اندر سلمہ کو دلہن بنایا جا رہا تھا، ایک پتلی دبلی خوبصورت سی گڑیا، خدا نے جتنی حسین شکل دی تھی اتنے ہی برے نصیب لے کر آئی تھی۔ شریف ماں باپ کی شریف لڑکی جو کسی کے گھر کی شمع بننے کے بجائے ایک بدصورت بدطینت ڈاکو کی بیوی بن کر جا رہی تھی۔ ماریا نے دیکھا سوگوار دلہن کا جسم بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا، چہرے پر حسن و جمال کے بجائے خوف کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ ماریا نے قریب جا کر دیکھا لڑکی درود شریف پڑھ رہی تھی۔ ماریا کا دل بے چین ہو گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ تورا ڈاکو کو زندہ ہرگز اس گاؤں سے بچ کر نہ جانے دے گی۔
سلما کے قریب لڑکیاں کسی کام سے باہر گئیں تو ماریا نے سنا وہ اپنی سہیلی سے کوئی زہریلی چیز لے کر کھانا چاہتی تھی، جبکہ اس کی سہیلی فوزیہ کہہ رہی تھی، سلما خودکشی گناہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے، تمہاری محبت سے مجبور ہو کر یہ زہر میں تیرے لیے لے آئی ہوں، لیکن خدا کے لیے خودکشی نہ کرنا۔ پھر فوزیہ کو کسی نے پکارا اور وہ بھی اٹھ کر چلی گئی۔ سلما نے میدان جو صاف دیکھا تو زہر کی پڑیا کھول کر منہ میں ڈالنا چاہی، لیکن ماریا نے ہاتھ پکڑ لیا۔ سلما کانپ کر رہ گئی، اسے تو کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ماریا نے کہا، پیاری بہن، فوزیہ نے ٹھیک کہا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ سلما نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم کون ہو اور کہاں ہو؟ ماریا نے کہا، میں بھی تمہاری طرح ایک لڑکی ہوں، لیکن ایک بزرگ کی بددعا سے غائب ہوں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ میں تمہاری ہمدرد ہوں۔ باہر میرے دونوں بھائی تورا ڈاکو کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ خدا اور رسول پر ایمان بھی رکھتی ہو اور پھر بھی شیطان سے گھبراتی ہو۔ جس رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم ایمان رکھتی ہو اور درود شریف پڑھ رہی ہو، وہی تیری لاج رکھیں گے۔ تورا ڈاکو ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ سلما نے کہا، بھلا ایسے خوفناک ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کو تمہارے دو بھائی بھلا کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ ماریا نے کہا، خدا پر بھروسہ رکھو بہن، جو چیونٹی سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں تو خودکشی کا ارادہ اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دو جب تک کہ تورا ڈاکو تم تک نہیں پہنچ جاتا۔ زہر تمہارے پاس موجود ہے، وعدہ کرو میرے بھائیوں کی شکست تک یہ فیصلہ ملتوی کر دو گی۔ سلما نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تورا ڈاکو مجھے زندہ حالت میں اس گھر سے نہ لے جا سکے گا۔ فضا میں دور گھوڑوں کے ہنہنانے اور ٹاپوں کی آوازیں رات کے سناٹے میں سنائی دے رہی تھی۔ سلما نے کہا، تورا ڈاکو آ رہا ہے۔ ماریا نے کہا، میں باہر ہی جا رہی ہوں، اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ باہر ناگ اور امبر کے علاوہ تمام گاؤں والوں نے تورا اور ساتھیوں کے گھوڑوں کی آوازیں سن لی تھی۔ چودھری نے گھبرا کر امبر سے کہا، ڈاکو آ رہے ہیں، تمہارے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں۔ امبر نے چودھری کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مسلمان تو ہتھیار سے زیادہ خدا کی مدد پر بھروسہ رکھتا ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ تمام گاؤں والوں میں ایک خلبلی سی مچی ہوئی تھی، لڑکیاں کمروں میں بند ہو گئی تھیں، نوجوان آدمیوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ ڈاکوں کے گھوڑوں کے قدموں تلے گاؤں کی زمین کانپ رہی تھی اور پھر امبر اور ناگ نے دیکھا تورا وحشت اور بربریت کا طوفان بن کر حویلی کے دروازے پر آ کر رکا۔ سامنے چودھری سمیت تمام آدمی سر جھکائے کھڑے تھے، ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ تورا نے کہا، چودھری کیسے سسر ہو، داماد کو اندر آنے کے لیے بھی نہ کہو گے؟ چودھری نے ڈرتے ڈرتے امبر کی طرف دیکھا، ساتھ ہی تورا کی نگاہ بھی امبر اور ناگ کی طرف اٹھ گئی۔ تب تورا نے کہا، یہ کون ہے؟ اس سے پہلے تو ان دونوں کو اس گاؤں میں نہیں دیکھا۔ امبر نے کہا، میں اس لڑکی کا بھائی ہوں جسے تورا تو لوٹ کا مال سمجھ کر لوٹنے چلا آیا ہے۔ تورا نے گھوڑے سے اترنا چاہا تو اب کی بار ناگ نے کہا، اپنے ناپاک بدن کو اس پاک زمین پر مت رکھنا تورا، اس گاؤں میں مسلمان رہتے ہیں۔ تورا نے تمسخر اڑاتے ہوئے ڈاکوں کی طرف دیکھا اور کہا، سنا بھائی تم لوگوں نے؟ امبر نے کہا، پہلے تم کان کھول کر سن لو، پھر ان خریدے ہوئے غلاموں کو سنا دیں گے۔ تورا نے کہا، لڑکے، یہ کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، اپنی بہن کو دلہن بنا کر میرے حوالے کر دے۔ امبر نے کہا، فکر نہ کر، تیری لاش کو دلہا بنا کر ہی تیرے ساتھیوں کے حوالے کر دوں گا۔ اگر تجھ میں ہمت اور غیرت ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہہ دے، دور کھڑے ہو کر اپنے سردار کی درگت کا تماشا دیکھیں۔ تورا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، ساتھیو، اس نے تمہارے سردار کو للکارا ہے، دور ہٹ جاؤ۔ لوٹ کے اس مال میں تمہارا حصہ نہیں ہے، جب میں اس مال کا مالک ہوں تو اس دھمکی کا جواب بھی مجھے ہی دینا ہوگا۔ ڈاکو چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ تب تورا اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اس نے اپنی لمبی اور چوڑی وزنی تلوار نکال کر کہا، نوجوان، اپنی پسند کا ہتھیار تم بھی لے لو۔ گاؤں والوں کے دل دہل گئے اور وہ بربادی کے ڈر سے کانپنے لگے۔ امبر نے کہا، تورا ہتھیار وہ اٹھاتے ہیں جن کے بازوؤں میں دم نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور میں گاؤں والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں تو ایک حقیر کیڑے کی مانند ہے جس کو مارنے کے لیے ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا، جوتے کی ٹھوکر ہی کافی ہوتی ہے۔ تورا نے اپنی تمام زندگی میں کبھی ایسے الفاظ نہیں سنے تھے۔ ایک دم وہ اشتعال میں آ گیا اور ایک بھرپور تلوار کا وار امبر کی گردن پر مارا۔ گاؤں والوں کے دل دہل گئے، لیکن انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ امبر کی گردن جسم سے جدا ہونے کے بجائے تلوار کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ گاؤں والوں سے زیادہ حیرت ڈاکوں کو اور ان سے زیادہ حیرت تورا کو ہو رہی تھی، جسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی تلوار کسی آہنی مجسمے پر پڑی ہے۔ اس نے پھرتی سے اپنے گھوڑے کی کاٹھی سے نیزہ اٹھا لیا۔ امبر نے کہا، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے تورا، میں ابھی تجھ پر کوئی وار نہیں کروں گا، پہلے تو اپنی طاقت اور حربے آزما لے، پھر میری باری آئے گی۔ تورا نے باتوں میں لگا دیکھ کر ایک دم سے نیزہ امبر کے سینے میں مارا، لیکن اس کی نوک مڑ گئی۔ اب تو حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ تورا کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور اس نے کہا، نوجوان، میرے ساتھیوں کے ہاتھ تیری ایک بوٹی بھی نہیں آئے گی، کیوں پرائی آگ میں کود رہا ہے؟ میں جانتا ہوں تو اس گاؤں کا رہنے والا نہیں۔ امبر نے کہا، بے وقوف، تو شاید نہیں جانتا، ہمارے مذہب میں ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے اور اس پر لازم ہے کہ مسلمان کے جان و مال کی حفاظت اسی طرح سے کرے جیسے اپنے مال اور جان کی۔
اگر تو وعدہ کرے کہ پھر کبھی اس گاؤں کی طرف منہ نہ کرے گا تو میں تیری جان بخشی کرنے کو تیار ہوں، ورنہ آج یہاں سے تیری لاش ہی واپس جائے گی۔ تورا کے لیے یہ باتیں بچھو اور سانپ کے ڈنک کے برابر تھیں۔ بھاگ کر ایک بڑا سا کلہڑا اٹھا لایا اور امبر کی گردن پر ایک زبردست ہاتھ مارا، لیکن نتیجہ پھر وہی ہوا۔ دستہ تورا کے ہاتھ میں رہ گیا اور کلہڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ ڈاکو حیران رہ گئے اور گاؤں والوں کے حواس کچھ قائم ہوئے۔ تورا سمجھ چکا تھا کہ یہ ضرور کوئی جن یا بھوت ہے، ورنہ انسان کی کیا مجال کہ اس کے جسم پر ہتھیار ٹوٹ جائے۔ وہ کود کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور گھوڑے کو موڑنا چاہا، لیکن امبر نے کہا، اتنی جلدی بھی کیا ہے تورا؟ تم نے مجھ پر حملہ کرنے کی دعوت بھی نہیں دی، کیا تیرے تمام حربے اور ہتھیار ناکام ہو گئے ہیں؟ تورا نے کہا، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، تمہاری بہن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو ہمیشہ میری راہ میں دیوار بن کر مت آنا۔ امبر نے کہا، آؤ گے تو تم اس وقت کہ میں تمہیں جانے دوں گا، اب سمجھ جا اب میری باری ہے۔ یہ مقابلہ دلہن سلمہ بھی دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی۔ امبر نے آگے بڑھ کر تورا کو گھوڑے سمیت اٹھا لیا اور زور سے اوپر پھینکا۔ پھر نہ صرف نیچے گر کر گھوڑے کی کمر ٹوٹ گئی بلکہ تورا کی گردن بھی ٹوٹ گئی، جس نے اوپر جاتے وقت گھوڑے سے چھلانگ لگانا چاہی تھی۔ پھر کیا تھا، ناگ اس دوران میں ہاتھی بن چکا تھا اور ماریا نے تورا کی تلوار اٹھا لی تھی۔ کچھ ڈاکو تو ناگ نے ہاتھی بن کر کچل ڈالے، چند ایک کی گردنیں ماریا نے کاٹ ڈالیں۔ گاؤں والے دم بخود ہو کر یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ اچھے بھلے آدمی کی گردن کٹ کر گر پڑی تھی۔ تلوار اور تلوار چلانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ ڈاکو اتنے بدحواس تھے کہ ہتھیار ہوتے ہوئے بھی نہ تو استعمال کر رہے تھے اور نہ ہی بھاگ جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ادھر امبر انہیں اٹھا اٹھا کر اوپر اچھال رہا تھا، جو زمین پر آتے ہی اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑوا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک ڈاکو بھی جان بچا کر واپس نہ جا سکا۔ حویلی کے باہر تورا کے علاوہ اس کے پورے گروہ کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ چودھری سجدے میں گرا پڑا تھا، جس کی عزت بچ گئی تھی۔ اندر سلمہ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے کہ ماریا نے آ کر اسے گدگدی کی۔ سلمہ ہنس پڑی اور کہا، اب میں نہیں ڈرتی تم سے، مجھے معلوم ہے تم وہی اچھی لڑکی ہو، اگر تم نہ ہوتی تو میں زہر کھا کر خودکشی کر لیتی۔ ماریا نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ خدا ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ سلمہ نے کہا، میں نے سارا مقابلہ دیکھا ہے، تمہارے بھائی بڑے بہادر ہیں۔ اور باہر چودھری اور گاؤں والے امبر اور ناگ کی بہادری کی تعریف کر رہے تھے۔ پھر امبر نے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے کہا، آپس کی رنجشیں بھول کر ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ تم مسلمان ہو اور مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتا۔ اخوت اور محبت ہی مسلمان کا ایمان ہے۔ پھر امبر اور ناگ نے دونوں گروہوں میں صلح کرا دی اور کہا، اتفاق سے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی، اور اگر نا اتفاقی تمہارے درمیان رہی تو پھر کوئی اور تورا ڈاکو پیدا ہو جائے گا اور تمہاری عزت کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے لگے گا۔ اب دن نکل آیا تھا۔ گاؤں والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ لوگ یہاں چند روز مہمان رہیں، لیکن انہوں نے سب کو الوداع کہا اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ یہاں سے ایک قافلہ بمبئی کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ تینوں بھائی بہن اس میں شامل ہو گئے۔ اس میں زیادہ تر تاجر لوگ تھے جو مختلف شہروں میں تجارت کا مال فروخت کرتے اور خریدتے ہوئے بمبئی تک جا رہے تھے۔ جن لوگوں نے ملک سے باہر سفر جاری رکھنا ہوتا تھا، اس شہر کی بندرگاہ سے بحری جہاز دوسرے ممالک کے لیے روانہ ہوتے رہتے تھے، جو مسافروں اور سامان کو لے کر مختلف ممالک کا چکر لگاتے ہوئے دوبارہ بمبئی کی بندرگاہ پر واپس لوٹ آتے۔ راستے میں تاجر اور مسافر اترتے اور شامل ہوتے رہتے تھے۔ اس زمانے میں تجارت کا سامان لے کر سفر کرنا کوئی ہنسی مذاق نہ تھا۔ جگہ جگہ ڈاکو اور بحری قزاقوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، اس لیے ہر آدمی ہتھیاروں سے لیس ہو کر اور اپنے رشتہ داروں سے مل ملا کر سفر کرتا تھا کہ خدا جانے ملاقات بھی ہوگی یا نہیں، کیونکہ جہاں کہیں بھی کسی قافلے کو ڈاکو لوٹتے، لڑائی جھگڑے میں جو لوگ بھی کام آ جاتے ان کی لاشیں اس کے لواحقین کو پہنچانے کا کوئی بھی انتظام نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ کئی شدید زخمی بھی جو چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے، انہیں راستے ہی میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ علاج وغیرہ کی بھی کوئی خاص سہولت نہ تھی، لہٰذا اسی قافلے کے ساتھ ہی یہ تینوں بھی روانہ ہو گئے۔ کیونکہ اس قافلے میں تجار لوگ زیادہ تھے، اس لیے تاجروں نے حفاظت کے لیے کئی حبشی غلام بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے، جو بار برداری کے جانوروں سے سامان لادنے اور اتارنے کے بھی کام آتے اور لوٹ مار کے وقت محافظوں کا بھی کام دیتے۔ یہ کافی جفاکش اور بہادر قسم کے آدمی رکھے جاتے تھے اور معقول معاوضہ بھی مالکان انہیں ادا کرتے۔ امبر ناگ اور ماریا نے محسوس کیا تھا کہ امیر کارواں، جو کافی لہیم شہیم آدمی تھا اور کافی سخت مزاج بھی تھا، چہرے بشرے سے کوئی اچھا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا، اور ماریا نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ آدمی راہبر کی جگہ راہزن نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ قافلہ ہنسی خوشی کئی روز تک سفر کرتا رہا اور کوئی بھی واقعہ قابل ذکر رونما نہ ہوا۔ آج کل یہ لوگ تا حد نگاہ پھیلے ہوئے ٹیلوں کے علاقے سے گزر رہے تھے، جہاں درخت بھی باکثرت تھے اور چھوٹے بڑے ٹیلے دور تک چلے گئے تھے۔ یہ قافلہ سارا دن سفر کرتا رہا اور رات کو ایک ٹیلوں کے درمیان چھوٹے سے میدان میں، جس کے چاروں طرف ٹیلے تھے، رات بسر کرنے کے لیے امیر کارواں کے حکم سے رک گیا اور خیمے لگا دیے گئے۔ مشعلیں روشن کر دی گئیں اور چند آدمیوں کو حفاظتی خیال سے پہرے پر کھڑا کر کے بقایا لوگ سونے کی تیاری کرنے لگے، اور پھر سب لوگ گھوڑے بیچ کر اس وقت تک سوئے رہے جبکہ ہنگامے اور شور و غل کی آوازوں نے انہیں جھنجھوڑ کر نہیں جگا دیا۔
डाकुओं ने काफले पर हमला कर दिया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किसी एक के पास भी हथियार मौजूद न था, जो शायद सोते में लोगों को गाफिल पाकर चुरा लिए गए थे। और निहत्थे लोग डाकुओं का कहां तक मुकाबला कर सकते थे। और फिर सबसे हैरत की बात यह थी कि अमीर कारवां खुद डाकुओं से मिला हुआ था, इसीलिए वो काफले को आम राह से हटाकर उन टिब्बों में ले आया था जहां डाकुओं की अमाजगा थी। अमीर कारवां खुद तमाम माल की निशानदेही कर रहा था। चंद गुलामों ने हक्के नमक अदा करते हुए वफादारी के नाम पर अपनी जानें जरूर कुर्बान कर दी थी, लेकिन निहत्थे आदमी हथियार बंद डाकुओं से कब तक मुकाबला कर सकते थे। और देखते ही देखते डाकुओं ने उन अमीर ताजरों को फकीर की झोली की तरह खाली कर दिया और दिन का उजाला होने से पहले ही मालो असबाब के हमरा अपने ठिकाने पर लौट गए। जब सब काफले वाले सोने की तैयारियां कर रहे थे तो अंबर नाग मारिया यूं घूमने फिरने के लिए टिब्बों की तरफ निकल गए। और फिरते फिरते वो बहुत दूर निकल गए, क्योंकि उन्हें तो सोने की इतनी जरूरत ही ना थी। वो रात भर घूमते फिरते जब काफले में वापस आए तो उन्हें पता चला कि काफला लुट चुका है और अमीर कारवां भी डाकुओं का साथी था। अंबर नाग मारिया को काफले के इस तरह लुट जाने का बहुत दुख हुआ। फिर दिन के उजाले में अंबर नाग ने सब काफले वालों को इकट्ठा किया और कहा कि भाइयों, इस नाखुशगवार वाक़े पर बहुत अफसोस है, लेकिन आप लोग फिक्र न करें, 2-3 दिन के लिए सफर मुलतवी कर दें। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आपका सारा सामान जब तक वापस न दिला दूंगा चैन से न बैठूंगा। कई एक ने मुखालफत करते हुए कहा, लड़ाई के बाद जो तमाचा याद आए उसे मुंह पर मार लेना चाहिए। जिस वक्त काफला लुट रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? अंबर ने कहा, मैं उस वक्त यहां मौजूद न था। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। जो लोग जाना चाहें मैं उनका रास्ता नहीं रोकूंगा, लेकिन जो लोग अपनी सारी जिंदगी का असासा लुटा बैठे हैं वो मुझ पर भरोसा करें और ठहर जाएं। मैं इंशाल्लाह उन लोगों को उनके सामान के साथ ही यहां से रवाना करूंगा। सब इस राय पर मुत्तफिक हो गए कि हमें 2-3 दिन ठहर ही जाना चाहिए, फिर खाली हाथ जाकर भी क्या करेंगे। तब अंबर ने कहा, यह जगह इसी वक्त छोड़ देनी चाहिए और असल रास्ते पर किसी जगह कयाम करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है इन फैले हुए टिब्बों में ही कहीं डाकुओं का ठिकाना है। फिर तमाम लुटा हुआ काफला उन टिब्बों को छोड़कर असल शाहराह के पास आकर खैमा जन हो गया। अंबर ने नाग और मारिया से कहा, दिन के वक्त डाकू जरूर अपनी क्यामगाह पर आराम करते होंगे और उन लोगों का पता लगाने के लिए रात से ज्यादा दिन का वक्त ठीक है, लिहाजा हम लोगों को अभी रवाना हो जाना चाहिए। टिब्बों में जाकर हम तीनों मुख्तलिफ सिमतों में तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम में से जिस किसी को भी उनकी पनाहगाह का पता चल जाए वो सूखे पत्ते जो यहाँ बकसरत हैं उनमें आग लगाकर धुएं से अपनी मौजूदा जगह की निशानदेही करे, ताकि बकाया दोनों धुआं देकर वहां पहुंच जाएं। नाग और मारिया ने कहा, यह ठीक है अंबर भाई। और फिर तीनों काफले वालों से जुदा होकर टीलों में आ गए और मुख्तलिफ सिमतों को रवाना हो गए। अब डाकुओं की सुनिए। डाकुओं का असूल होता है कि वो दिन के उजाले में अपनी पनाहगाहों में घोड़े बेचकर सो जाते हैं और सारी रात जाग कर शिकार की तलाश करते हैं। लेकिन उन डाकुओं का तरीकाकार जरा जुदा था। उनके साथी पहले ही इसे काफले में मौजूद होते थे और उनको मुतला कर देते थे कि इतने अफराद की नफरी काफले में और इतना सामान मौजूद है। और फिर अमीर कारवां की शक्ल में उनका साथी शाहराह से हटाकर काफले को उन टीलों में ले आता है जब सब सो रहे होते हैं। ये हमला करके उनको लूट लेते हैं। अंबर ने चलते चलते एक मकाम पर खून के धब्बे देखे जो उन टीलों के दरमियान कच्चे रास्ते पर दूर तक चले गए थे। उसका अंदाजा था कि जरूर कोई डाकू जख्मी हुआ है जिसके खून के धब्बे यहाँ पड़े हैं और वो लोग उसी रास्ते से गुजरकर वापस गए हैं। वो इन निशानों पर आगे बढ़ता रहा, लेकिन गौर करने पर अब ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ये खून किसी इंसान का नहीं, क्योंकि निशान घोड़े के पाँव के थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि इन घोड़ों के किसी घोड़े का पाँव भाग दौड़ में जख्मी हुआ है। अंबर के लिए यही निशानी मंजिल तक रहबरी के लिए काफ़ी थे और वो आगे ही आगे टीलों के पुरपेच रास्तों में खून के निशानों पर बढ़ता गया, जो एक बुलंद और बड़े टीले के पास झाड़ियों में गायब हो गया। अंबर ने झाड़ियों को हटाकर आगे बढ़ना शुरू किया। यहाँ काफी घनी झाड़ियां थीं। फिर थोड़ी ही दूर जाने पर उसे 2 आदमियों में गुफ्तगू करने की आवाज सुनाई दी। अंबर छुपकर और आगे बढ़ गया और झाड़ियों की ओर से गुफ्तगू सुनने लगा। ये दोनों पहरे पर मौजूद डाकू थे और अंबर इस बड़े टीले में का रास्ता देख लिया था जहां फिर खून के निशान अंदर जा रहे थे, जिससे साफ जाहिर था कि इसके बाद ही डाकुओं की पनाहगाह है, इसलिए पहरेदार डाकू यहाँ मौजूद हैं। वो दोनों भी रात की वारदात पर ही गुफ्तगू कर रहे थे और हंसी मजाक में कह रहे थे, रात को काफी दौलत वसूल हुई है जो हमारे सरदार हैबत के अंदाजे से भी ज्यादा है। एक ने उनमें से जिसका नाम सुंदर था कहा, भाई राना, मेरा ख्याल है हमारे इस टीले में बिलाशुबा कारून से ज्यादा दौलत जमा हो गई है। राना है कहाँ यार? सुंदर सरदार ने यह तमाम दौलत जमीन में गाड़ रखी है। सुना है जमीन में दफन दौलत कुछ अरसे बाद चल पड़ती है। कहीं ऐसा ही ना हो हम उम्र भर दौलत जमा करते रहें और वह जमीन के अंदर ही अंदर कहीं नामालूम जगह पहुंच जाए। सुंदर ने कहा, नहीं यार, ये सब बकवास है।
अंबर आरामी से उनके सरों पर पहुंच गया और फिर एकदम से दबोच लिया। बेचारों के मुंह से आवाज भी न निकल सकी और दोनों की गर्दनें अंबर ने तोड़ कर रख दी। फिर इत्मीनान कर लेने के बाद कोई और पहरेदार मौजूद तो नहीं, अंबर ने करीबी टीले पर पत्ते इकट्ठे करके धुएं का इशारा दिया। थोड़ी देर के बाद मुख्तलिफ सिमतों से नाग परिंदा बनकर उड़ता हुआ और मारिया अपने मखसूस अंदाज में वहां पहुंच गई। नाग फौरन इंसान बन गया और उन दोनों ने मारिया की खुशबू महसूस करते हुए राय दी कि मारिया, तुम इस रास्ते से अंदर जाकर जायजा लो कि कितने डाकू हैं, किस जगह सामान पड़ा है, किस जगह घोड़े मौजूद हैं, और ये पता करके जल्दी लौट आओ। मारिया फौरन चली गई। अंबर ने नाग से कहा, तुम यहाँ टीलों में मौजूद सांपों को हुक्म दो कि एक जगह यहाँ आकर इकट्ठे हो जाएं। नाग ने कहा, आप क्या करना चाहते हैं, मुझे बताएं ताकि उस पर अमल किया जाए। तब अंबर ने कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आई है, मेरा ख्याल है कि डाकुओं की तादाद 60-70 से कम नहीं। अंबर ने कहा, हम सांपों को घोड़ों में दाखिल कर देंगे और घोड़े खोल देंगे। यकीनन घोड़े सांपों से डर कर बदहवास हो जाएंगे, जिससे डाकुओं में खलबली मच जाएगी। तुम सांपों को हुक्म दो किसी घोड़े को ना काटें, बल्कि घोड़ों को डराने के बाद डाकुओं में फैल जाएं और उनको डसना शुरू कर दें। दूसरी तरफ हम यहाँ से हथियार चुराकर तमाम काफले वालों में बांट कर उनको भी यहाँ ले आते हैं। इधर से सांप हमला करें, दूसरी तरफ से घोड़े बदहवास होकर खलबली मचाएं। तीसरी तरफ से हम 3 ग्रुपों में तकसीम करके काफले वाले साथियों से हमला कर दें और इन डाकुओं को गाजर और मूली की तरह से काट फेंकें। नाग ने कहा, पर भाई जवाब नहीं है तुम्हारा, मैं चला सांपों को सिग्नल देने। अब मारिया का इंतजार करके तमाम तफसील मालूम कर लें। नाग के जाने के बाद ही मारिया आ गई और उसने अंदर के तमाम हालात का नक्शा खींचकर बता दिया कि तमाम डाकू, जो तादाद में 70 हैं, सोए पड़े हैं। उनके पास ही लुटा हुआ सामान ढेर की शक्ल में पड़ा है। दाएं तरफ 70-80 घोड़े बंधे हुए हैं और बाएं तरफ डाकुओं के हथियार मौजूद हैं। इतने में नाग ने आकर अंबर को इतला दी कि उन टीलों में जो सांप मौजूद हैं, मैंने उन्हें यहाँ इकट्ठा होने का हुक्म सादिर कर दिया है। अब कोई और खिदमत हो तो बताएं। अंबर ने कहा, हम तीनों को अंदर जाकर तमाम हथियार यहाँ लाकर जमा करने चाहिए, बल्कि तुम और मारिया दोनों ही ये काम सर अंजाम दो, क्योंकि मारिया वैसे नजर नहीं आती और तुम खतरे के वक्त अपने आप को तब्दील कर सकते हो। हथियार लाकर यहाँ झाड़ियों में जमा कर दो, मैं काफिले से नौजवान आदमी इकट्ठे करके ले आता हूँ। तुमने सांपों को भी इकट्ठा होने के लिए कहा है ना? नाग ने कहा, फिक्र न करें, आपके आने तक वो यहाँ मौजूद हुक्म के मुंतजिर होंगे। अंबर ने कहा, तो मैं चला, काफले वालों में तुम अंदर जाकर हथियार ले आओ। अंबर ने काफले में आकर सबको इकट्ठा किया और बताया कि उसने तमाम इंतजामात कर लिए हैं। सब लोग दुश्मन पर कारी जर्ब लगाने के लिए मेरे साथ चलो और वहीं से अपना सामान भी वसूल करो। काफले वालों के मुर्दा जिस्म में रूह वापस आ गई। वो इंतकाम लेने के लिए अंबर के पीछे रवाना हो गए। दूसरी तरफ बगैर किसी मजामत के मारिया और नाग ने डाकुओं के हथियार लाकर बाहर इकट्ठे कर दिए। सांप भी इतनी देर में अपने आका के हुक्म पर वहां पहुंच गए थे और दूसरे हुक्म के मुंतजिर थे, जबकि डाकू ख्वाबे खरगोश में पड़े सो रहे थे। इतने में अंबर अपने काफले वालों के साथ उन आन पहुंचा। तमाम हथियार उनमें बांट दिए गए और अंबर ने उनको रास्ते में सब कुछ समझा दिया था कि वो सांपों से न डरें और उन्हें कुछ ना कहेंगे। सांप सिर्फ डाकुओं को जो स्याह कपड़ों में डसेंगे। सब लोग अंबर की हिकमत अमली और इस मखसूस ताकत पर हैरान थे कि आदमियों के साथ साथ सांप भी उसके ताबे हैं। तब अंबर ने नाग से कहा, तुम दोनों अंदर जाकर डाकुओं के घोड़े खोल दो और सांपों को कहो कि अंदर की तरफ रेंगना शुरू कर दें। काफले के लोग हैरान थे कि यहाँ तो सिर्फ एक ही आदमी है, फिर अंबर दूसरे को किसे कह रहा है। लेकिन अंबर ने उन्हें सोचने का मौका ही न दिया और उन आदमियों को 3 टोलियों में बांटकर हमले का वक्त और तमाम चीजें समझा दी कि खबरदार कोई डाकू जिंदा बचकर न जाए, क्योंकि अंबर इस इलाके को डाकुओं से खाली कर देना चाहता था जो काफलों के लिए मुसीबत बने हुए थे। अंदर मारिया और नाग ने घोड़ों को खोल दिया और तमाम सांप अंदर घोड़ों के पास पहुंच गए। फिर क्या था, सांपों ने घोड़ों में घुसकर अपने फन उठाकर फुंकारना शुरू कर दिया और घोड़े बिदक कर हिनहिनाते हुए भागे। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता काफले वालों ने बंद कर रखा था और वो हथियार लिए यहाँ मौजूद थे, लिहाजा घोड़े डर कर डाकुओं में जा घुसे। अफरा तफरी में डाकू उठ बैठे। फिर घोड़ों और सांपों ने उन पर कयामत बर्पा कर दी। बाहर का रास्ता काफले वालों ने बंद कर रखा था। अंदर सांप घोड़ों को डरा रहे थे और मौका मिलते ही डाकुओं को डस रहे थे। उसके साथ ही अंबर के हुक्म पर काफले वालों ने उन पर हमला कर दिया। डाकू एक तरफ तो घोड़ों के पांव से कुचले जा रहे थे, दूसरी तरफ सांप उन्हें डस रहे थे। जो भागकर निकलना चाहते उन्हें काफले वाले हमला करके काट डालते। एक क्यामत का समा था। डाकू अपने हथियार तलाश कर रहे थे, लेकिन वो तो पहले ही गायब कर दिए गए थे। और इसी तरह ये जालिम इंसान जो सैकड़ों अफराद के कातिल थे, एक एक करके बड़ी बेबसी से हलाक हो गए। फिर अंबर ने सब काफले वालों से कहा कि अपना अपना सामान पहचान कर उठा लें, मगर खबरदार किसी दूसरे के सामान पर नजर न रखें, वरना लालच का अंजाम उनके सामने मौजूद है। सब ने ईमानदारी से अपना अपना सामान उठाया और किसी को किसी से कोई शिकायत पैदा नहीं हुई। माले गनीमत के तौर पर डाकुओं के घोड़े भी काफले वालों में तकसीम कर दिए गए और तमाम लोग अंबर और नाग को दुआएं देते हुए हंसी खुशी काफले में वापस आए। और एक दफा फिर ये काफला मंजिल की तरफ रवां दवा हुआ, लेकिन अब लोगों ने जबरदस्ती अंबर को मीरे कारवां बना दिया था और वह इंसानियत की खिदमत करते हुए ताजरों को हिफाजत से मुख्तलिफ शहरों को पहुंचाता और दूसरे नए लोगों को काफले में शामिल करता हुआ मारिया और नाग के हमरा बम्बई की बंदरगाह तक पहुंच गया।
یہ اس قافلے کی آخری منزل تھی اور یہاں یہ قافلہ آ کر تمام ہوا۔ امبر نے معلوم کیا تو پتہ چلا 2 دن بعد یہاں سے ایک بحری جہاز روانہ ہونے والا ہے۔ یہ شہر بمبئی آج کل کا بمبئی نہ تھا جو نہایت صاف ستھرا اور بلند و بالا عمارتوں سے راستہ ہے، بلکہ اس زمانے میں یہ ایک معمولی سا شہر تھا۔ صرف بندرگاہ کی وجہ سے اس شہر کو اہمیت حاصل تھی۔ یہاں سے بحری جہاز دوسرے ملکوں کو جاتے تھے جہاں ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی آباد ہو گئے تھے اور اسے اپنا وطن بنا لیا تھا۔ ویسے تو بمبئی پونا وغیرہ میں مرہٹوں کی حکومت تھی، لیکن بحر ہند میں سمندری قزاقوں نے اڈا جما رکھا تھا، گو کہ انہیں شہر میں لوٹ مار کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن سمندر میں ان کی پوری طرح حکومت تھی اور وہ کسی حکومت کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اس لیے یہاں سے روانہ ہونے والے تجارتی جہازوں پر بھی ہتھیار وغیرہ شامل کر لیے گئے تھے، جن میں ہلکی قسم کے منجنیق بھی شامل تھیں، اور جہاز کے عملے میں ایسے افراد بھی شامل تھے جو ضرورت کے وقت ڈاکوں کا مقابلہ بھی کر سکیں۔ یہاں سے بحری جہاز ایران، مصر سے ہوتا ہوا ترکی اور ہسپانیہ تک جاتا تھا۔ مسلمانوں نے طارق بن زیاد کی قیادت میں یہ ملک فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ جہاز کے روانہ ہونے میں ابھی 2 روز باقی تھے، لہٰذا امبر ناگ اور ماریا نے ایک سرائے میں قیام کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اس سرائے میں مختلف ہندو، مسلمان، عیسائی سبھی قوموں کے مسافر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ناگ اور امبر ماریا نے دن بھر اسی شہر کی سیر کی۔ یہ شہر ان کا دیکھا ہوا تھا، ہر جگہ سے واقف تھے۔ جب دن بھر سیر و تفریح میں گزر گیا تو رات کو یہ لوگ سرائے میں لوٹ آئے اور لیٹ کر اپنے آئندہ سفر کے متعلق مشورے کرنے لگے کہ انہیں اب کس ملک کو جانا ہے۔ آخر اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں ہسپانیہ چلنا چاہیے۔ نیند تو ان لوگوں کو آتی ہی نہ تھی اور نہ ہی کبھی ان کو بھوک نے تنگ کیا تھا۔ محض وقت گزارنے کے وہ چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے، اچانک انہیں اپنے ساتھ والے کمرے سے مار پیٹ کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ اس کمرے میں ایک یہودی اور اس کا بوڑھا غلام ٹھہرے ہوئے تھے۔ امبر نے جلدی سے جھانک کر دیکھا، یہودی بوڑھے کو کوڑے مار رہا تھا اور کہتا تھا، ارے پھر تم نے کبھی اس کتاب کو ہاتھ لگایا تو میں تیرے جسم کی بوٹی بوٹی علیحدہ کر دوں گا۔ بوڑھا زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے ننگے جسم پر کوڑوں کے نشان موجود تھے، جس سے اب خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے کہا، تم میرے آقا ضرور ہو اور مجھ پر تمہاری اطاعت واجب ہے۔ میں جسمانی طور پر تمہارا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر وقت تمہاری خدمت مجھ پر واجب ہے، لیکن اس چیز کا تعلق میری روح سے ہے اور میری روح تمہاری غلام نہیں، یہ تو خدا کا نور ہے جو کبھی غلام نہیں ہو سکتا۔ یہودی نے کہا، اس سے قبل تو یہودی تھا، مجھے بتا اس مذہب میں تجھے کون سی برائی نظر آئی ہے کہ تم مسلمان ہو گیا ہے؟ جانتا نہیں، میں پکا مذہبی یہودی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں سمجھتا۔ توریت سے بڑی فضیلت والی کوئی بھی کتاب میری نظر میں نہیں۔ میں اور صرف ان 10 احکامات کو درست سمجھتا ہوں جن کا خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ بوڑھے نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اس بات پر کوئی شک نہیں، اور نہ ہی توریت کی فضیلت پر کوئی شبہ ہے۔ بلا شک و شبہ یہ الہامی کتاب ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خداوند قدوس نے اپنے احکامات میں اپنے بندوں کی برائیاں دیکھتے ہوئے ان میں اضافہ کیا اور مزید احکامات صادر فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا آئین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر منسوخ ہو گیا اور وہ قیامت تک کے لیے قرآن کی صورت میں وہ کتاب لے کر آئے جس میں تورات، زبور اور انجیل الہامی کتابیں شامل ہیں اور جس کا آئین قیامت تک کے لیے نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہودی نے پھر کوڑا لہراتے ہوئے کہا، بدبخت، تو یہودی کا غلام ہے، تیری اپنی کوئی منفرد حیثیت نہیں ہے، جو مذہب تیرے آقا کا ہے وہی تیرا ہونا چاہیے۔ بڑھاپے نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نیا آئین انجیل کی صورت لائے تھے جسے ہم نے قبول نہیں کیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ان پر بھی ان کے کہنے کے مطابق ایک کتاب نازل ہوئی، لیکن ہم 10 احکامات کے علاوہ اور کسی چیز کو اپنے ایمان میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر پھر تو نے کبھی قرآن کی تلاوت کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی تو میں تیرا قیمہ بنا کر چیل اور کووں کو کھلا دوں گا۔ بوڑھے نے کہا، مالک، کیا تم میرے ساتھ حضرت بلال پر کیے گئے مظالم سے بھی زیادہ ظلم کر سکتے ہو؟ جبر اور ظلم تو اس مرد مجاہد کو بھی اپنے ایمان سے رتی برابر بھی نہیں ہلا سکا تھا۔ بہتر ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تمہاری خدمت نہیں کر سکتا، مجھے کسی مسلمان کے ہاتھ بیچ دو۔ یہودی نے جسم پر کوڑے برساتے ہوئے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی یہودی میرے سامنے مسلمان ہو جائے۔ میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہوں، تجھے بیچ نہیں سکتا۔ غلام نے کہا، تو پھر میرا بھی آخری فیصلہ سن لو، میں مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گا اور الحمدللہ مسلمان ہی فوت ہوں گا۔ تم اپنے بازو میں ظلم کرنے کی قوت اکٹھی کر لو، میں نے صبر کا سبق حضرت بلال سے سیکھ لیا ہے۔ یہودی نے بوڑھے کے جسم پر کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ امبر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ناگ اور امبر جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو کافی مسافر یہاں جمع ہو چکے تھے اور یہودی کو اس بوڑھے پر ظلم کرنے سے روک رہے تھے، لیکن یہودی نے سب سے کہہ دیا تھا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، سلیمان میرا غلام ہے، میں اس کے ساتھ بھی جو سلوک کروں تم میں سے کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے روک سکو۔
अंबर ने कहा, ए यहूदी, ये ठीक है कि सुलेमान तेरा गुलाम है, लेकिन इसके बावजूद इंसान है और इंसान को दूसरे इंसान के बारे में वही सोचना चाहिए जो वो अपने बारे में सोचता है। फर्ज करो तुम इसके गुलाम होते और सुलेमान तुम्हारा आका, तो तुम अपने लिए ऐसा ही जुल्म करने का सोचते। अगर ये तुम्हारी बात नहीं मानता तो इसे फरोख्त कर दो। मजहब का मामला हर इंसान का इनफरादी मामला होता है, उसे जबर से तस्लीम नहीं करवाया जा सकता। बेहतर था तुम अपने इखलाक से इतना मुतासिर करते कि इसके दिल से इस्लाम का ख्याल भूल जाता। यहूदी ने कहा, मुझे नसीहत मत करो, तुम मुसलमान हो और अपना फलसफा अपने तक रखो, हमारे मजहब में जबर जायज़ है। अंबर ने कहा, तुम बकते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे और प्यारे नबी थे। लाओ दिखाओ आइन जिसमें उन्होंने जबर से किसी पर मजहब ठोंसने के लिए कहा हो। यहूदी ने कहा, तुम कौन हो? मेरे हाकिम तो नहीं और ना ही तुम्हारा गुलाम हूं। जाओ, दूसरे के मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। फिर कोड़ा लेकर सुलेमान को मारना शुरू कर दिया। नाक के जब्त का बंद टूट गया और उसने चीख कर कहा, यहूदी अपना हाथ रोक ले, ये मुसलमान है और खुदा वाहिद की कसम, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दुख और तकलीफ में काम ना आए तो वो मोमिन नहीं है। बता, इस गुलाम की क्या कीमत है जिसने एक दफा कलमा पढ़ लिया, उसका कल्ब रोशन हो गया। अंधे, तुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन इसे तो सरकार मदीना सामने खड़े नजर आते हैं। इसे तो बिलाल हबशी दिखाई देते हैं जो करीब ही खड़े सब्र की तलकीन कर रहे हैं। इसे बेच दे, ये तेरे किसी काम का नहीं। ये बिलाल हबशी के नक्शे कदम पर चल निकला है जिसके सामने जुल्म सितम ने हार मान ली थी। यहूदी ने कहा, तू बड़ा मुसलमान बना फिरता है, तो मैं इस गुलाम के बदले में तोल कर सोना लेना चाहता हूँ, बता सौदा करता है? अंबर और नाग ने सर झुका दिया। यहूदी जोर से हंसा और तंज की, अब कहाँ गया भाईचारा? तुम मुसलमान कंगाल लोग भला क्या कीमत दे सकते हो? नाग ने कहा, इस पर जुल्म करना बंद कर दे, कल सुबह तुझे मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। यहूदी ने तंज की, इस शहर के तमाम मुसलमानों की दौलत भी इकट्ठी कर लोगे तो ये रकम पूरी नहीं होगी, जिद ना करो। नाग ने कहा, मुसलमान का वादा इफा होने के लिए होता है, मैंने जो कह दिया है वो करके दिखाऊंगा, कल तक इंतजार कर लो। यहूदी ने कहा, ठीक है, कल तक के लिए इसकी सजा मैंने रोक दी है, अपनी जुबान का तुम ख्याल रखना। अंबर और नाग दोनों अपने कमरे में आए तो अंबर ने कहा, तुमने इस फजूल मुतालबे को क्यों मान लिया? हम तो वैसे भी उसकी गर्दन तोड़ सकते थे। नाग ने कहा, कह दिया सो कह दिया, फिक्र न करो अंबर भाई, आज तक हमने जमीन में दफन खजानों में से एक दिरहम भी नहीं लिया, लेकिन आज एक मुसलमान भाई के लिए जमीन की जमानत में खयानत करनी होगी। मैं अभी बाहर जाकर यहाँ के सांपों से जमीन दोस्त खजाने का पता मालूम करूंगा और उसमें से इस यहूदी का मुतालबा पूरा कर दूंगा। अंबर ने कहा, मैं तुम्हें इस कार्य खैर से नहीं रोक सकता। फिर नाग जल्दी आने का वादा करके वहां से चला गया। मारिया ने कहा, अंबर भाई, नाग उसे कीमत भी दे दे, मगर मैं उस पाजी के जिस्म पर इतने ही जख्म लगाऊंगी जितने उस पाजी ने उस बूढ़े के लगाए हैं। अंबर ने कहा, अगर नाग बीच में ना आ जाता तो मैं उस यहूदी मरदूद की गर्दन तोड़ देता। यहाँ एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जो इस सारी कार्रवाई के दौरान सिर्फ सुनता और देखता रहा था, और वो था एक बूढ़ा सपेरा जो पहले ही नाग को देखकर चौंका था। फिर जब नाग ने गुलाम के एवज सोना तोल कर देने का वादा यहूदी से कर लिया तो उसे यकीन हो गया कि ये वही सदियों पुराना सांप है जो जमीन के अंदर दफन खजानों का राज जानता है। ये बूढ़ा ऐसे ही सांप की तलाश में यूरोप के किसी शहर से आया था, इसलिए हिंदुस्तानी सपेरे के रिवायती लिबास से मुख्तलिफ था। फिर जब नाग ने अंबर से जमीन में दफन खजानों का जिक्र किया तो वो सुन रहा था, और जब नाग यहाँ से रवाना हुआ तो वही बूढ़ा अंग्रेज उसका पीछा कर रहा था। उसने किसी हिंदुस्तानी जादूगर से एक मंत्र सीख रखा था जो ऐसे नाग पर उस वक्त पढ़कर फूंका जाता था जब वो अपनी असली शक्ल यानी सांप में हो। वो ऐसा जादू था कि फिर ऐसा सांप दोबारा शक्ल तब्दील नहीं कर सकता था, और उस जादू के जोर पर वो आमिल का गुलाम हो जाता था। बूढ़े ने जवानी में दौलत के ख्वाब देखे थे और दौलत हासिल करने की कोशिश में उसकी जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो गई थी। दर दर शहर शहर की खाक छानता रहा, और फिर एक जंगल में मरते हुए एक जोगी की खिदमत करने के सिले में जिसे एक नाग ने काट लिया था। जोगी ने मरते हुए उसे बताया था कि हिंदुस्तान में ऐसा सांप पाया जाता है जो हजारों साल की उम्र को पहुंचकर अपने अंदर ऐसी ताकत पैदा कर लेता है जिससे वो अपने आप को जिस चीज में चाहे तब्दील कर सकता है। मैंने भी सारी जिंदगी उसे हासिल करने में गुजार दी है। बदकिस्मती से वो मुझे इस जंगल में मिला भी, लेकिन मेरे जादू पड़ने से पहले ही वो जान गया और मुझे डस लिया। ऐसा सांप ही जमीन के अंदर खजानों का पता जानता है। जोगी, आप तो मर गया, लेकिन उस लालची अंग्रेज को इस राह पर लगा गया और मंत्र भी सिखा गया। उसके बाद से आज तक ये अंग्रेज ऐसे सांप की तलाश में मारा मारा फिरता यहाँ पहुंच गया था, लेकिन खुशकिस्मती से जोगी की बताई हुई निशानियों से ये नाग को पहचान गया था। फिर खुद ही नाग ने इस किस्म की बातें कर डाली जिसने इस बात की तस्दीक कर दी, और वो जिसकी सारी जिंदगी मेहनत से कमाने के बजाय मुफ्त की दौलत के लालच में गुजर गई थी, नाग के पीछे रवाना हो गया। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
اس لنک پر کلک کیجیے اور پہنچ جائیے اس کہانی کے اگلے حصے پر، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔